Let us turn to Luke chapter 7, verse 11 to 17. లూకాసు వార్త 7వ అధ్యాయం 11వ వచనం నుండి 17వ వచనం వరకు చదువుకుందాం. If my voice is not audible, please let me know. Yes, it's clear. I'll read it in English. There won't be a separate Telugu reading. Soon afterwards, the Lord went to a city called Nain, and his disciples were going along with him, accompanied by a large crowd. Now, as he approached the gate of the city, a dead man was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow. And a sizable crowd from the city was with her. When the Lord saw her, he felt compassion for her and said to her, "Do not weep." And he came up and touched the coffin, and the bearers came to a halt. And he said, "Young man, I say to you, arise." The dead man sat up and began to speak, and the Lord Jesus gave him back to his mother. Fear gripped them all, and they began glorifying God, saying, "A great prophet has risen among us, and God has visited his people." This report concerning him went out all over Judea and in all the surrounding district. Just commit God's precious word. Father, we commit your precious word into your hands. Be with your servants who stand in your name. Pray that there will not be any kind of disturbance. May the internet and may the audio, the recording be fine. And most important, may you alone be honored in our midst. Thank you, Lord. In Lord Jesus' most precious name we pray. Amen. 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 You know, these words in the English Bible start with the words soon afterwards. ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో అలాగే తెలుగులో కూడా వెంటనే అనేటువంటి మాటలతో ఆరంభమవుతున్నాయి. So the background is the Lord Jesus went to this village called Nain shortly after he healed the centurion's servant. దాని అర్థం ఏంటంటే యేసు ప్రభు వారు ఒక శతాధిపతి యొక్క సేవకుడిని బాగు చేసిన వెంటనే ఈ నాయిను అనేటువంటి ఊరికి వెళ్ళారు. The previous miracle was about an amazing healing. The Lord sent his word and the sick person became well. అంతకు ముందు జరిగినటువంటి స్వస్థత కార్యం చాలా అద్భుతంగా జరిగింది. ప్రభువారు తన మాట సెలవివ్వగానే ఆయన యొక్క సేవకుడు బాగుపడ్డాడు. When the Lord walked on earth, he did many miracles. ప్రభువారు ఈ భూమి మీద సంచరించిన కాలంలో ఆయన ఎన్నో అద్భుతాలు చేశారు. And most of his miracles differed from each other, but the central purpose of the miracle was the same. ఆయన చేసినటువంటి ఆశ్చర్యకార్యాలు రకరకాలుగా ఉండేవి, కానీ వాటన్నిటి యొక్క ప్రధానమైనటువంటి ఉద్దేశము ఒక్కటే. The purpose was in and through the miracles, the Lord showed that he was the almighty, all-powerful Son of God. ఈ వీటన్నిటి ద్వారా, ఈ అద్భుత కార్యాలన్నిటి ద్వారా ప్రభువు యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆయన సర్వాధికారి, సార్వభౌముడైనటువంటి దేవుని కుమారుడు అనేటువంటి మాటను చెప్పడం కోసం. And in addition to that, in his miracles we see his love and compassion. దీనికి తోడు ఆయన చేసినటువంటి ఆశ్చర్యకార్యాల్లో ఆయన యొక్క ప్రేమ, ఆయన యొక్క కనికరం కూడా కనపడుతుంది. We also see his concern about the seemingly small things of our life. మన జీవితాల్లో ఎదురయ్యేటువంటి చిన్న చిన్న విషయాల్లో కూడా ప్రభు ఎంతగా పట్టించుకుంటాడో అనేది కూడా వీటి ద్వారా మనకు తెలుస్తుంది. So let us look at these verses and see what we can learn from the miracle at Nain. కనుక ఈ మనం చదువుకున్న వచనాలను గమనించి నాయనులో జరిగినటువంటి ఆశ్చర్యకార్యాల్లో మనం ఏమి నేర్చుకోవచ్చు చూద్దాం. You know, one man of God divided this passage into 3 parts that goes something like this. ఒక దైవజనుడు ఈ వాక్య భాగాన్ని 3 భాగాలుగా విభజించాడు. అది ఇలా ఉంటుంది. The first part is the tragedy of human life or the sadness of human life. మొదటి భాగం మానవ జీవితంలో ఎదురయ్యేటువంటి దుఃఖకరమైనటువంటి విషయము అని విభజించాడు. The second is the compassion of God. రెండవది దేవుని యొక్క కనికరము. And the third is the power of God. మూడవది దేవుని యొక్క శక్తి. We'll see those 3 things in our Bible study today. ఈ రోజు మన బైబిల్ స్టడీలో ఈ 3 విషయాలను మనం చూద్దాం. First is the sadness of human life or the tragedy of human life.
మానవ జీవితంలో ఉన్నటువంటి విషాదకరమైన సంగతి లేక దుఃఖకరమైన సంగతి. Verse 12 says a dead man was being carried out. 12వ వచనంలో ఒక చనిపోయిన వ్యక్తిని ఊరి వెలుపలకు మోసుకొని పోతున్నారు అని You see, when the Lord arrived there, there was a funeral that was going to happen. That means it was a time of sorrow and grief. ప్రభువారు నాయన్ అనే ఊరికి ఆ ఊర్లో అడుగు పెట్టగానే ఆయనకి ఒక శవయాత్ర ఎదురైంది అనగా దాని అర్థం ఏంటంటే అక్కడ దుఃఖం విచారం అనేది జరుగుతూ ఉంది. You see, all funerals produce a certain amount of sadness, but some funerals are sadder than the others. సమాధి కార్యక్రమాలు ఏదైనా సరే చాలా విచారకరంగానే ఉంటాయి, కానీ కొన్ని సమాధి కార్యక్రమాలు అన్నిటికంటే ఎక్కువగా విచారకరంగా ఉంటాయి. For example, when an elderly person dies, we are thankful for the long life they were given, and we are also thankful for the fact that their struggle with old age has ended. ఉదాహరణకు మన ఇళ్లలో ఎవరైనా పెద్దవారు వృద్ధులు చనిపోయినప్పుడు వారు జీవించిన ఆ యొక్క దీర్ఘాయుష్ని బట్టి మనం దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తాం. ఆ తర్వాత వాళ్ళు పొందినటువంటి ఆ యొక్క బాధలు వాటన్నిటి నుండి ప్రభు వారికి ఉపశమనం ఇచ్చాడని కూడా దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తాం. But when someone in the prime of his life dies, or when a young person dies, that's when death seems very unfair. అయితే ఒక వ్యక్తి ఒక యవ్వన దశలో తన యొక్క మంచి వయసులో ఉండగా చనిపోతే అప్పుడు మరణం ఎంత అన్యాయమో అనిపిస్తుంది. Especially when that death leaves somebody's future in misery. ప్రత్యేకంగా అతని మరణం ద్వారా ఎవరో ఒక భవిష్యత్తుని ఒక దుర్భరం చేసేసి దారుణంగా చేసేసినప్పుడు ఇంకా బాధగా అనిపిస్తుంది. For example, if a young husband dies leaving a housewife and 2 little children, there is great sadness, because after the death also there is a misery and struggle that follows the survivors of the family. ఉదాహరణకు ఒక యవనస్తుల కుటుంబంలో ఒక భర్త చనిపోయి తన భార్య యవనస్తురాలైనటువంటి భార్య తన 2 చిన్న పిల్లలు విడిచిపెట్టబడితే ఆ ఇంట్లో అతని మరణం తర్వాత కూడా దుఃఖము విచారము వారిని వెంటాడుతూ ఉంటుంది. And here in this case the sadness and misery is even greater. ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఆ విచారము ఆ యొక్క దుఃఖభరితమైన సంగతి ఇంకా ఎక్కువగా అనిపిస్తుంది. A mother was burying her son, her only son. ఒక తల్లి తన ఒక్కగానొక్క కొడుకుని సమాధి చేస్తా ఉంది. And she was already a widow. అప్పటికే ఆవిడ విధవరాలుగా ఉంది. One person writes like this, that means she walked this journey before. ఒక ఆయన ఏం రాశారంటే ఆవిడ ఈ మార్గంలో అంతకు ముందే పయనించింది. Maybe in her mind it just seemed like yesterday only that she buried the body of her husband. బహుశా తన మనసులో ఇలా అనుకుంటూ ఉండొచ్చేమో, నిన్ననే ఈ మధ్యనే కదా మొన్ననే కదా నా భర్తని సమాధి చేశాను, ఆ జ్ఞాపకాలు ఇంకా నా మనసులో ఉన్నాయి అని అనుకుంటూ ఉండొచ్చు. And now at that time her son would have walked with her. ఆ సమయంలో తన భర్త సమాధి కార్యక్రమంలో తనతో పాటు తన కుమారుడు నడుచుకుంటూ వచ్చుంటాడు. And now she walks alone. ఇప్పుడు ఆవిడ ఒక్కతే ఒంటరిగా నడుస్తోంది. Quarantine in her sadness. తన విచారంలో ఏకాంతంలో ఒంటరిదైపోయింది. You know, 2020 is a year of quarantines, right? 2020 సంవత్సరం క్వారంటైన్లకు ప్రసిద్ధి చెందింది. And most people who are affected, they were quarantined for a couple of weeks. ఇలాగా కోవిడ్ బారిన పడినటువంటి వాళ్ళు కనీసం 1-2 వారాలు వాళ్ళని క్వారంటైన్ లో పెట్టడం జరిగింది. But here is one person whose whole life seems to be in a quarantine. కానీ ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి జీవితం గమనిస్తా ఉంటే ఈవిడ జీవితాంతం కూడా విచారంతో ఒంటరితనంలో క్వారంటైన్ చేయబడినట్టుగా అనిపిస్తా ఉంది. You see, the real victim of the funeral was not the son, but the mother. ఈ భూస్థాపన కార్యక్రమంలో నిజమైనటువంటి బాధితులు ఎవరైనా ఉన్నారంటే ఆ కుమారుడు కాదు, కానీ ఒంటరిగా విడువబడినటువంటి ఆ తల్లి విధవరాలు. She is the real victim of the funeral. ఈ భూస్థాపన కార్యక్రమం ద్వారా నిజమైనటువంటి బాధితురాలు ఆవిడే. Because she is the one who will sleep in an empty house tonight. ఎందుకంటే ఈ రోజు రాత్రి ఒంటరిగా ఖాళీ ఇంట్లో ఒక్కతే నిద్రపోవలసినటువంటిది ఆవిడే. She is the one who will eat alone. ఒంటరిగా ఒక్కతే భోజన బల్ల దగ్గర కూర్చొని ఒంటరిగా భోంచేయాల్సి వస్తుంది. Probably from this time she would be a destitute, because she would have no means to provide for herself. బహుశా రేపటి నుంచి ఆవిడ అనాథగా మిగిలిపోతుందేమో, ఎందుకంటే తనకు ఆ అన్నం పెట్టడానికి లేక సంపాదించే వాళ్ళు ఇంకెవరు లేకపోవచ్చు. In that culture, women usually did not work, they depended on their husbands.
ఆ సంస్కృతిలో గమనించినట్లయితే స్త్రీలు సహజంగా పనిచేసేవారు కాదు, తమ భర్తల మీద ఆధారపడి ఉండేవారు. And if the husband died, they depended on their children. భర్త చనిపోతే పిల్లల మీద ఆధారపడేవాళ్ళు. And if the children are not there, they would be forced to beg. ఒకవేళ పిల్లలు కూడా లేకపోతే వాళ్ళకి చేసేదేమి లేక భిక్షాటన చేయాల్సి వస్తుంది. Probably this was the future that looked before her. బహుశా ఈ విధవరాలు ఎదుట తన భవిష్యత్తు అలాగే ఉండిందేమో. She may have had to face a future of poverty and misery till she too was carried to the cemetery. తను కూడా ఏదో ఒక దినాన సమాధుల తోటకి మోసుకెళ్ళబోయే వరకు తన భవిష్యత్ అంతా కూడా ఈ విధంగా మరి విచారంతో భిక్షాటన చేసుకుంటూ బ్రతకాల్సి వస్తుందేమో. You see, though funerals are sad, this funeral is even more sadder. భూస్థాపన కార్యక్రమాలు దుఃఖకరమైనవి అయినప్పటికీ ఈ భూస్థాపన మరింత దుఃఖకరంగా అనిపిస్తా ఉంది. Indeed, this was a procession of death and great sorrow coming out of that city that day. నిజానికి ఆ రోజున ఆ ఊర్లో నుంచి బయటకు వస్తున్నటువంటి ఒక గొప్ప మరణకరమైనటువంటి దుఃఖకరమైనటువంటి భూస్థాపన కార్యక్రమం. Now, one question at this stage. ఇప్పుడు ఒక ప్రశ్న వేసుకోవాలి. Are we not all part of a procession like that? మనందరం కూడా అలాంటి శవయాత్రలో భాగం కాదా? Yes, we are. The Bible says that. బైబిల్ చెప్తుందండి, మనం కూడా అందులో ఒక భాగమే. From the first person who was born on earth until now, we are all on a procession that is leading us to the grave. భూమి మీద పుట్టిన మొట్టమొదటి వ్యక్తి మొదలుకొని ఇప్పటి వరకు కూడా మనం అందరం కూడా సమాధికి నడిపించేటువంటి ఆ శవయాత్రలో మనం కూడా పాలు పంచుకుంటూ ఉన్నాం. And not just the grave, the Bible says there's a judgment after that. ఈ సమాధి మాత్రమే కాదండి, దీని తర్వాత ఒక తీర్పు ఉంటుందని కూడా ప్రభు చెప్తున్నాడు. That's what we were reminded in Hebrews 9:27. Just as man is destined to die once and after that face judgment. అదే మనం హెబ్రీ పత్రిక 9వ అధ్యాయం 27వ వచనంలో చదువుకున్నాం. మనుషుడు ఒక్క మారు మృతి చెందవలను, అటు తర్వాత తీర్పు జరుగును అని. And one of the consequence of and the death we know, Apostle Paul tells us in Romans 5:12 that death came because all man sinned. Sin entered the world through one man and death through sin. అలాగే అపోస్తలుడైన పౌలు కూడా చెప్పాడు, ఒక మనిషి ద్వారా పాపము ప్రవేశించింది, ఆ పాపం ద్వారా లోకంలోకి మరణం ప్రవేశించింది అని కూడా చెప్పాడు. And one of the consequence of this sin and death is the misery that comes along with it. ఈ పాపము, ఈ యొక్క మరణం యొక్క పర్యవసానాల్లో ఒకటి ఏంటంటే దానితో పాటు వచ్చేటువంటి దుఃఖకరమైనటువంటి పరిస్థితి. The misery of hearts of people broken, misery of dreams shattered, the misery of tears shed, the misery of left. మనుషుల యొక్క హృదయాలు బ్రద్దలైపోవడము, మనుషులు కన్న కలలన్నీ చెల్లాచెదరైపోవడము. So this is the sadness of human life. ఇవన్నీ ఇలాంటి వాటన్నిటితో కూడినటువంటి దుఃఖకరమైన దుర్భరమైనదే మానవ జీవితం యొక్క దుస్థితి. And this train of misery we must all ride. All of us will ride this train. మనం అందరం కూడా ఈ రైలు ప్రయాణంలో మనం అందరం కూడా ప్రయాణం చేయాల్సిందే. No, we live in a world that sometimes gives us a very rosy picture of things. Live life king size, they show all kind of nice pictures of life. మనం జీవించే ఈ లోకంలో చాలాసార్లు జీవితం గురించినటువంటి ఒక తప్పుడు అభిప్రాయాలు చూపిస్తూ ఉంటాము. జీవితంలో మహారాజులాగా జీవించాలా, బ్రతికినంత కాలం ఎంతకాలం బ్రతికామన్నది కాదు, కానీ బ్రతికినంత కాలం బ్రహ్మాండంగా బ్రతకాలని ఒక విధమైనటువంటి మంచి చిత్రాన్ని మనకు చూపిస్తుంది. But that's a false picture. కానీ అది ఒక తప్పుడు చిత్రం. If you look closely, we live in a world full of tears and broken hearts. మనం నిజంగా జాగ్రత్తగా గమనిస్తే కన్నీళ్లతోటి బద్దలైనటువంటి హృదయాలతో నిండినటువంటి లోకంలో మనం జీవిస్తా ఉన్నాం. This procession of Nain that was going out that day can happen anywhere. Every child of Adam and Eve must return to the ground from which they were formed. ఆ రోజున నాయన్లో జరిగినటువంటి ఆ శవయాత్ర లాంటిది ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా జరగచ్చు. ఆదాము సంతానంగా పుట్టినటువంటి వారిలో ఎవరికైనా అది సంభవించవచ్చు. So that's the first part, the tragedy of human life. మానవ జీవితంలో ఉన్నటువంటి దుర్భరమైన స్థితి అనేది మొట్టమొదటి భాగం. The second part is the compassion of God. రెండవ భాగము దేవుని యొక్క కనికరం.
You see, verse 13 and 14, it says, when the Lord saw her, he felt compassion on her and said, do not weep. 13-14 చదివినట్లయితే ప్రభు ఆమెను చూచి ఆమె యందు కనికరపడి ఏడవవద్దని ఆమెతో చెప్పాను. Now, this may have appeared very shocking to many viewers that day. ఆ రోజున చుట్టూ అక్కడ నిలబడి చూస్తున్నటువంటి వాళ్ళకి ఎంతగానో నిర్ఘాంతపోయినట్టు అనిపించి ఉండొచ్చు. You know, they say in the ancient world, one of the religious groups were a group called the Stoics. ఆ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి ప్రాచీన కాలంలో మతపరమైనటువంటి మత సంబంధమైనటువంటి ఒక వర్గాల్లో స్తోయికులు అనేటువంటి వాళ్ళు ఒకళ్ళు ఉండేవాళ్ళు. The Stoics believed that the primary characteristic of God is apathy. That means lack of feelings. God cannot have feelings. వాళ్ళు నమ్మేటువంటి వాళ్ళ నమ్మకంలో ఉన్నటువంటి ప్రధానమైన ఒక ఉద్దేశం ఏంటంటే దేవుడు అనేటువంటి వానికి ఎలాంటి అనుభూతులు ఉండవు, దేవుడు ఎప్పుడు కూడా ఇలాగా ఫీలింగ్స్ ఉండవు అని నమ్మేవాళ్ళు. Their argument was that if someone can be made happy or sad or joyful or angry, it means that someone can be influenced. ఎవరైనా ఒక వ్యక్తిని మనము బాధపడేలాగా, సంతోషపడేలాగా, లేకపోతే దుఃఖపడేలాగా చేయగలిగితే దాని అర్థం ఏంటంటే ఆ వ్యక్తిని మనం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయొచ్చు అని అర్థం. And if somebody can be influenced, that means at that point of time, the one who is influencing becomes the greater person. ఒకవేళ ఏ వ్యక్తినైనా మనం అలాగే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్నాము అంటే ఆ సమయంలో ఆ వ్యక్తి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయబడే సమయంలో అతన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే వ్యక్తే గొప్పవాడుగా కనిపిస్తాడు. At that point of time. ఆ సమయంలో. For example, if I said something funny and you laughed, at that point of time that you laughed, I am the greater person because I made you laugh. ఉదాహరణకు నేను ఏదైనా ఒక తమాషాగా కథ చెప్పాను అనుకోండి, అప్పుడు మీరు నవ్వారు. కనుక మీరు నవ్వినప్పుడు ఆ సమయంలో నేను మిమ్మల్ని నవ్వించాను కాబట్టి నేను ఆ సమయానికి గొప్పవాడిని అవుతాను. Or if I said something to irritate you and you got irritated, and that point of time you got irritated, I am the greater person because I controlled your emotions. ఒకవేళ నేను ఏదన్నా అన్న మాటకు మీరు చిరాకు పడ్డారనుకోండి, ఇరిటేట్ అయ్యారు, కాబట్టి నేను మిమ్మల్ని ఇరిటేట్ చేయగలిగాను కాబట్టి ఆ సమయంలో మిమ్మల్ని నేను అదుపు చేయగలిగాను కాబట్టి నేను మీకంటే గొప్పవాడిని అవుతాను. So that was the argument of the Stoics. Since no one can be greater than God, by nature God must be incapable of feelings. అది ఈ స్తోయికులు నమ్మేటువంటి విషయం అన్నమాట. ఎందుకంటే దేవుడు అయినటువంటి వాడు అందరికంటే గొప్పవాడు కాబట్టి దాన్ని బట్టి ఆయనకి ఎలాంటి ఫీలింగ్స్, అనుభూతులు ఏమి ఉండవు అని చెప్పేవారు. But here we see the true nature of the living and true God. He is compassionate. అయితే ఇక్కడ నిజమైనటువంటి సజీవుడైనటువంటి దేవుని యొక్క నిజమైన లక్షణాన్ని మనం చూస్తున్నాం. ఆయన కనికరం కలవాడు. The God we serve, the living God, is a God full of compassion. మనం సేవించేటువంటి దేవుడు, సజీవుడైనటువంటి దేవుడు, ఎంతో దయ, జాలి, కరుణ కలిగినటువంటి వాడు. And his compassion is seen in the way that he sometimes does things that he doesn't really have to do. అది ఆయన యొక్క కనికరము, జాలి ఎక్కడ కనపడుతుందంటే కొన్నిసార్లు ఆయన చేయవలసిన అవసరం లేకపోయినప్పటికీ చేసేటువంటి ఆయన కార్యాల్లో కనిపిస్తుంది. For example, in this incident, he touched the coffin. ఉదాహరణకు ఈ సంఘటనలో ఆయన ఆ శవపేటికను ముట్టుకున్నాడు. Now to give life to the man, did the Lord have to touch the coffin? ప్రభువారు ఆ వ్యక్తికి ప్రాణం పోయడానికి ఆ యొక్క శవపేటికను ముట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉందంటారా? No, he didn't have to. అవసరం లేదండి, ఆయన ముట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. Moreover, in the Jewish culture, teachers and leaders should never touch a dead body or a coffin that held a dead body. అంత మాత్రమే కాకుండా ఆ సంస్కృతిలో ఇలాంటి బోధకులు, ఇలాగా మతపరమైనటువంటి వాళ్ళు శవాలను ముట్టుకోవడం కానీ, ఇలాంటి శవపేటికలను ముట్టుకోవడం కానీ చేయకూడదు. Spiritual leaders of the Jews were not even supposed to go near a dead body. ఈ యూదుల యొక్క ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి నాయకులు కనీసం ఆ యొక్క శవం దగ్గరకు కూడా, సమీపానికి కూడా వెళ్ళడానికి వీల్లేదు. And there is a scriptural background. You see that in Leviticus 21:1. దానికి లేఖనాలు కూడా బలపరుస్తున్నాయి. అది మనం లేవికాండం 21:1లో చూస్తాం. This is a command directly given by God to Moses. ఇది నేరుగా దేవుడే మోషేకి ఇచ్చినటువంటి ఆజ్ఞ. No one shall defile himself or a dead person among his people.
తన ప్రజలలో ఎవడును కూడా శవాన్ని ముట్టుకొనడం ద్వారా అపవిత్రుడు కాకూడదు. And so the question, why did the Lord touch the open coffin when there is a command in the Old Testament not to be defiled for a dead body? అయితే పాత నిబంధనలో ఉన్నటువంటి ఆజ్ఞ ఒక శవాన్ని ముట్టుకోవడం ద్వారా అపవిత్రం కాకూడదని పాత నిబంధన ఆజ్ఞ ఉన్నప్పుడు ప్రభు వారు ఎందుకు ఈ శవాన్ని ముట్టుకోవాల్సి వచ్చింది? And why did he do it especially when it was unnecessary? మరి ముఖ్యంగా అనవసరం అనుకున్నప్పుడు ఆయన అలాగా పాడను ముట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఏంటి? Because in doing so, he was taking the taint of death upon himself. ఎందుకంటే అలా చేయడం ద్వారా ఆ యొక్క మరణము యొక్క బలాన్ని ఆయన మీద వేసుకుంటూ ఉన్నాడు. You know, that is a picture of, we are going through the Holy Week, right? మనం ఇప్పుడు ఈ పరిశుద్ధ వారంలో గుండా వెళ్తూ ఉన్నాం. This is a picture of what the Lord Jesus is going to do for all mankind on the cross. ఇది ప్రభువారు శిలువ మీద మానవాళి అందరి కోసం చేయబోతున్నటువంటి దానికి ఇది ఒక దృష్టాంతంగా ఉంది. Remember, we were all on the journey to the grave and the Lord had compassion on us. మనం ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోవాలి, మనం అందరం కూడా మన సమాధికి వెళ్ళేటువంటి ఆ శవయాత్రలో ఉన్నాం. ప్రభు మన మీద జాలి పడుతున్నాడు. On the cross, he took the taint of death upon himself, our sins on himself. ఆయన శిలువ మీద మన పాపపు మలినాన్ని, మన పాపపు మరకలన్నిటిని కూడా ఆయన మీద వేసుకున్నాడు. You see, it is because of his compassion that he went to the cross for sinners like us. ఆయనకున్నటువంటి ఆ జాలి కనికరాన్ని బట్టి, పాపులమైనటువంటి మనల్ని బట్టి ఆయన శిలువ మీదకి వెళ్ళాడు. Nobody will die for us unless they love us and have great compassion for us. మనల్ని ప్రేమించి మన మీద ఎంతో జాలి ఉంటే తప్ప ఎవరు కూడా మన కోసం చనిపోరు. So that's the second thought, the compassion of God. అది రెండవ తలంపుగా మనం దేవుని యొక్క కనికరాన్ని చూస్తా ఉన్నాం. And the third is the power of God. మూడవది దేవుని యొక్క శక్తి. You know, verse 14, the second part in English, and 15 says, and he said, the Lord said, young man, I say to you, arise. And the dead man sat up and began to speak. And the Lord Jesus gave him back to his mother. 14వ వచనం, ఆయన చిన్నవాడా లెమ్మని నీతో చెప్పుచున్నాననగా ఆ చనిపోయిన వాడు లేచి కూర్చుండి మాట్లాడసాగను. ఆయన అతని తల్లికి అప్పగించెను. No, can you imagine this dramatic scene? The Lord of life was speaking both to the living and to the dead. ఒకసారి ఈ విషయాన్ని ఎంత నాటకీయంగా జరుగుతుందో దాన్ని ఒకసారి ఊహించండి. జీవాధిపతి అయినటువంటి దేవుడు మృతులతోనూ సజీవులతోనూ ఒకేసారి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. And the dead man seems to have responded first. ముందు చనిపోయినటువంటి వాడు ముందుగా ప్రతిస్పందించాడు. He sat up and began to talk. ఆయన లేచి కూర్చొని మాట్లాడటం మొదలు పెట్టాడు. Now just imagine this scene in your mind. ఒకసారి సన్నివేశాన్ని మనసులో ఊహించుకోండి. Two processions, one going into the city, one coming out of the city. ఒక రెండు యాత్రలు జరుగుతా ఉన్నాయి అక్కడ. ఒకళ్ళు పట్టణంలో నుంచి బయటకు వెళ్తున్నారు, ఒకళ్ళు బయట నుంచి పట్టణంలోకి వెళ్తున్నారు. And these two processions meet at the city gate. ఈ రెండు కూడా ఆ యొక్క గవిని దగ్గర కలుసుకున్నారు. ఈ రెండు యాత్రలు. One procession was for a man who was defeated by death. ఒక యాత్ర ఏంటంటే మరణం చేతిలో ఓడిపోయినటువంటి వారిది. And leading the other procession was the man who was going to defeat death. రెండవ యాత్ర ఎవరైతే మరణాన్ని ఓడించబోతున్నారో ఆయన వెళ్తున్నటువంటి యాత్ర. The wages of sin was coming out, the sacrifice of sin was going in. ఆ విధంగా పాపం వల్ల వచ్చినటువంటి మరణము బయటికి వెళ్తా ఉంది. అయితే దాని వల్ల వచ్చినటువంటి ఆ త్యాగం, ఆయన చేసే బలియాగం అనేటువంటిది లోపలికి వస్తా ఉంది. The procession of death and sorrow were going out, the procession of life and hope was going in. ఆ యొక్క మరణము, విచారకరము, దుఃఖము అనేటువంటి ఆ యొక్క శవయాత్ర బయటకు వెళ్తుంటే నిరీక్షణ, ఆశతో కూడినటువంటి యాత్ర లోపలికి వస్తా ఉంది. And that in the city gate, the procession of death meets the procession of life. అక్కడ ఆ ఊరి గవిని దగ్గర ఈ యొక్క జీవంతో కూడినటువంటి యాత్ర, మరణంతో కూడిన యాత్ర రెండు కలుసుకున్నాయి. And a collision happens between both of them. ఆ రెండిటి మధ్య రెండు కూడా ఢీకొట్టాయి. Have you seen a collision happen any time? ఎప్పుడైనా అలాగ ఢీకొనడం మీరు చూసారా? Two trains coming on the same track towards each other. ఒకే పట్టాల మీద రెండు రైళ్లు ఎదురెదురుగా వస్తే. Today in the news we read about two lorries hitting each other to avoid one careless scooter, two-wheeler person. ఒక నిర్లక్ష్యంగా బైక్ నడుపుతున్నటువంటి వాడిని తప్పించడం కోసం రెండు లారీలు గుద్దుకున్నటువంటి వార్త ఈ రోజు మనం చూసాం. Sometimes you read about a train hitting a car at a railway station.
కొన్నిసార్లు రైల్వే స్టేషన్ లో ఒక ట్రైన్ కారుని ఢీ కొట్టడం మనం చూస్తాం. And the car is damaged beyond recognition. ఆ తర్వాత ఆ సందర్భంలో కార్లు గుర్తుపడడానికి కూడా వీలైనంతగా మరి తుక్కైపోతుంది. And here we see a collision between life and death. ఇక్కడ మనం జీవానికి మరణానికి మధ్య జరిగినటువంటి ఆ ఢీని మనం చూస్తా ఉన్నాం. And in one moment we see the Lord Jesus destroyed the damage done by death. ఒక్క క్షణంలో ఆ యొక్క మరణం ద్వారా జరిగిన నష్టాన్నంతటిని కూడా ప్రభువారు పూరించడం మనం చూస్తా ఉన్నాం. Now that's what happened in our lives also. మన జీవితాల్లో కూడా అదే జరిగింది. When the Lord came into our lives, a collision happened. ప్రభువారు మన జీవితంలోకి వచ్చినప్పుడు అలాంటి ఢీ కొట్టిన సంఘటన జరిగింది. And the sting of death was destroyed forever. మరణం యొక్క ముళ్ళు శాశ్వతంగా నాశనం చేయబడింది. That's why in the Lord Jesus Christ every believer can face death with confidence. అందుకనే యేసు ప్రభువులో ఉన్నటువంటి ప్రతి విశ్వాసి కూడా మరణాన్ని ధైర్యంగా ఎదుర్కోగలం. That's why Apostle Paul expresses in 1 Corinthians 15:55 onwards, where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is law. But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. అందుకనే అపోస్తలుడైన పౌలు 1 కొరింథీ 15:55లో ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు, ఓ మరణమా నీ విజయం ఎక్కడ? ఓ మరణమా నీ ముళ్ళు ఎక్కడ? మరణపు ముళ్ళు పాపము, పాపమునకున్న బలము ధర్మశాస్త్రమే. You know, now when a big collision happens, pieces fly all around. ఈ విధంగా రెండు వస్తువులు పెద్దగా ఢీకొట్టినప్పుడు ముక్కలన్నీ కూడా ఎటు చెల్లాచెదరై పడిపోతాయి. You one person who picks up scraps in the railway train accidents, he says sometimes collisions are so powerful that the debris will fly hundreds of feet away. ఈ విధంగా ఇలాంటి యాక్సిడెంట్లు జరిగినప్పుడు అక్కడ చెత్తను ఏరుకునేటువంటి ఒక వ్యక్తి చెప్పిన మాట ఏంటంటే, ఇలాగ రెండు రైళ్లు ఢీకొట్టినప్పుడు కొన్నిసార్లు ఎంత వేగంగా ఢీకొడతాయంటే దానిలో వచ్చేటువంటి ఆ యొక్క మరి విరిగిపోయిన అన్ని కూడా 100 మీటర్ల దూరంలో పడిపోతాయి అని చెప్పాడు. And this collision in Nain, the pieces flew everywhere. ఈ నాయన్ లో జరిగినటువంటి యొక్క ఢీకొట్టినటువంటి సందర్భము అన్ని చోట్ల విస్తరించాయి. Luke tells us in verses 16 and 17, they were filled with awe and praised God. A great prophet has appeared among us, and they said, God has come to help his people. And this news about the Lord Jesus Christ spread throughout Judah and the surrounding country. లూకా ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు 16వ వచనం, అందరూ భయాక్రాంతులై మనలో గొప్ప ప్రవక్త బయలుదేరి ఉన్నాడని, దేవుడు తన ప్రజలకు దర్శనం అనుగ్రహించున్నాడని దేవుని మహిమపరచిరి. ఆయన గూర్చిన ఈ సమాచారం యోదయ అంతటను చుట్టుపట్ల ప్రదేశం అంతటను వ్యాపించాను. You see, they see this great miracle and they realize that only God could have caused it, and they give glory to God. వాళ్ళు యొక్క ఆశ్చర్యకారైన అద్భుతాన్ని చూసి ఇది కేవలం దేవుడు మాత్రమే చేయగలడు కాబట్టి దేవుణ్ణి వాళ్ళు మహిమపరిచారు. You see, in giving glory to God, there are two different conclusions in verse 16 the people make about the Lord Jesus Christ. ఇక్కడ ఈ దేవునికి మహిమపరచడంలో రెండు విషయాలు మనం చూస్తా ఉన్నాము. 16వ వచనంలో వాళ్ళు రెండు విధాలుగా చేస్తూ ఉన్నారు. Some said he was a great prophet. కొందరేమో ఆయన గొప్ప ప్రవక్త అన్నారు. Others said he was God. వేరే వాళ్ళేమో ఆయనే దేవుడు అన్నారు. Now there's probably a very important reason why they said this. ఈ విధంగా వాళ్ళు అనడంలో ఒక ప్రాముఖ్యమైన కారణం బహుశా ఉండుండొచ్చు. In other words, the reason why they said this is not just because a miracle happened, there is something more to it. ఇదేదో అద్భుతం జరిగింది కాబట్టి వాళ్ళు ఈ మాటలు అనలేదు, కానీ అంతకంటే ఎక్కువ ఏదో జరిగింది. You see, there is something unique about the place where the miracle took place. ఈ అద్భుత కార్యం జరిగినటువంటి ఆ స్థలంలో ఒక విశిష్టత ఉంది. You know, this place Nain is close to a place called Shunem. ఈ నాయేను అనేటువంటి ఈ ఊరు షూనేము అనే దానికి దగ్గరగా ఉంటుంది. They say just about 2 kilometers. బహుశా 2 కిలోమీటర్ల దూరంలోనే ఉంటుంది. What is the significance of Shunem? ఈ షూనేముకున్నటువంటి ప్రాధాన్యత ఏంటి? It was here 900 years earlier, Elisha raised the son of a widow from Shunem. ఇక్కడనే దాదాపు సుమారు 900 సంవత్సరాల క్రితం ఎలీషా ఒక విధవరాలి కుమారుణ్ణి బ్రతికించినటువంటిది షూనేము పట్టణం. Not vidova, son of a woman. She was not a widow. ఒక స్త్రీ కుమారుణ్ణి. You see that in Kings 4, 2 Kings 4, 3-8 to 37, you see that. రెండవ రాజుల గ్రంథం 4వ అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం. And that place Shunem is held with high esteem because it was the location of one of the greatest miracles done by one of the greatest prophets in the Old Testament.
ఈ షూనేము అనే దానికి ఎంతో పేరు ప్రఖ్యాతులు కలిగిన పట్టణం. ఎందుకంటే అది ఒక గొప్ప దైవజనుడైనటువంటి వ్యక్తి అన్నిటికంటే గొప్ప గొప్ప అద్భుత కార్యాలు జరిగించినటువంటి పట్టణము అది. Elisha, the miracle was done by Elisha, a great prophet of God. ఈ అద్భుత కార్యాలు చేసినటువంటిది ఎవరో కాదు, గొప్ప దైవజనుడైనటువంటి ప్రవక్త అయినటువంటి ఎలీషా. Elisha's miracles crossed even Elijah's miracles, they say. ఎలీషా చేసినటువంటి అద్భుత కార్యాలు ఏలియా చేసిన దానికంటే కూడా ఎక్కువ ఉన్నాయని చెప్తుంటారు. For example, in 1 Kings 17, Elijah prostrated himself before the body of a dead boy 3 times, and the boy came back to life. ఉదాహరణకు మనం మొదటి రాజుల గ్రంథంలో గమనించినట్లయితే ఏలియా చనిపోయినటువంటి ఒక పిల్లవాని ఎదురుగా 3 సార్లు తన మీద మరి పడుకున్నట్టుగా మనం చూస్తాం. ఆ తర్వాత పిల్లవాడు లేస్తాడు. In 2 Kings 4:34 onwards, Elisha, when he raised the dead body, he only prostrated 2 times on the body. రెండవ రాజుల గ్రంథంలో మనం ఎలీషాను చూసినట్లయితే ఆ యొక్క శవం మీద 2 సార్లే ఎలీషా పడుకున్నట్టుగా మనం చూస్తాం. And now when the Lord Jesus comes to the scene, he does not even have to touch the body. With a few words he said, "Young man, I tell you, arise," and the Lord was able to raise him from the dead. అయితే మనం ఇక్కడికి వచ్చేసరికి యేసు ప్రభు వారి దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఆయన ఆ యొక్క చిన్నవాడిని ముట్టుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేకుండానే చిన్నవాడా లెమ్మని నీతో చెప్పుచున్నాను అనగానే లేచాడు. So if Elijah and Elisha were the greatest, the Lord was even greater. That's why they said a great prophet has come among us. ఒకవేళ ఏలియా ఎలీషాలు గొప్ప గొప్ప ప్రవక్తలు అయితే అంతకంటే గొప్పవాడైనటువంటి ప్రభువు వచ్చాడు ఈయన, అందుకనే ఒక గొప్ప ప్రవక్త బయలుదేరి ఉన్నాడని వీళ్ళు అనుకున్నారు. You see, and some people noticed that they went beyond that. They said that God himself has come down and visited his people. కొంతమంది కొంచెం ఒక అడుగు ముందుకేసి దేవుడు తన ప్రజలకు దర్శనం అనుగ్రహించి ఉన్నాడు అని చెప్పుకున్నారు. And that was true. అది నిజమే. Lord Jesus is God himself come in flesh. That is what we remember, right? On Resurrection Sunday, on Good Friday. మనం గుడ్ ఫ్రైడే రోజు ఆదివారం రోజు గుర్తు చేసుకున్నది అదే కదా, దేవుడే శరీరధారిగా మన మధ్య వసించాడు అని మనం చదువుకుంటాం. You know, just as some people in Nain believed, we also know that in Lord Jesus, God himself has come down to visit us. నాయనలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కొంతమంది నమ్మినట్లుగా మనం కూడా దేవుడే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి రూపంలో మనల్ని దర్శించడానికి వచ్చాడు అని. That is what we remember these days especially. ఈ దినాల్లో మనం అదే గుర్తు పెట్టుకుంటాం. So let us sum up the results of this collusion at Nain in our own lives. నాయనలో మన సొంత జరిగినటువంటి ఈ ఢీ ఏదైతే ఉందో, ఈ యొక్క ఈ కొల్యూషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మన జీవితాల్లో జరిగినటువంటి దానికి ఫలితాలు ఏంటో చూద్దాం. And let us look at reasons to praise God in our own lives tonight. ఈ రాత్రి వేళ మన జీవితాల్లో జరిగిన దాన్ని బట్టి దేవునికి వందనాలు చెప్పడానికి కారణాలు వెతుకుదాం. 2 reasons let us see tonight. ఈ రోజున మనం 2 కారణాలు చూద్దాం. First is we saw before the Lord touched our lives, we were all on a funeral procession. మొట్టమొదటిగా ప్రభువు వారు మనల్ని తాకేంత వరకు మనమంతా కూడా శవయాత్రలో భాగంగా ఉన్నాం. Before the Lord of life came into our life, we were all on our ways to death, to the graveyard. జీవాధిపతి అయినటువంటి దేవుడు మన జీవితాల్లో ప్రవేశించడానికి ముందు మనమంతా కూడా సమాధికి వెళ్ళేటువంటి దారిలో మనం ఉన్నాం. Then when the Lord came into our life, there was a collusion that destroyed the power of death in our lives. అయితే ప్రభువారు మన జీవితంలోకి వచ్చినప్పుడు ఆ మరణాన్ని ఢీకొట్టి మరణపు శక్తిని ఆయన నిర్వీర్యం చేశాడు. And after the collusion, both the processions became one. The procession of death and the procession of life joined together to become a new procession of joy and celebration. ఆ తర్వాత ఆ రోజు జరిగినటువంటి ఆ విధంగా మరణాన్ని ఢీకొట్టిన తర్వాత ఈ యొక్క మరణకరమైనటువంటి శవయాత్ర అలాగే సంతోషకరమైనటువంటి యాత్ర 2 కూడా కలిసి ఒక నూతనమైనటువంటి కొత్త యాత్రగా మారింది. Victory and celebration went everywhere. ఎక్కడ చూసినా కూడా విజయము వేడుక జరుపుకుంటూ మనం చూస్తాం. The second reason we thank God is he is the God who came to remove our sadness and fear. మనం దేవునికి వందనాలు చెల్లించడానికి ఉన్న 2వ కారణం ఏంటంటే ఆయన మన జీవితంలో ఉన్నటువంటి దుఃఖాన్ని భయాన్ని తొలగించడానికి వచ్చాడు. You see, previously there was great fear in facing the trials and tragedies of life. ఒకప్పుడు మన జీవితంలో ఎదురయ్యేటువంటి దుఃఖకరమైనటువంటి భయంకరమైన విషాద సంఘటనలు ఎదుర్కోవడానికి ఎంతో భయం మనకు కలిగేది. But not anymore. కానీ ఇక మీదట భయమే లేదు. We need not be quarantined anymore in our sadness and fear.
మన భయంలో, మన యొక్క విచారంలో క్వారంటైన్ అవ్వాల్సిన అవసరమే లేదు. When you're facing a tragedy or when a catastrophe strikes our life, isn't it a wonderful comfort to know that we have a compassionate God? అలాంటి దుఃఖకరమైనటువంటి, విషాదకరమైన సంఘటనలు మనకు ఎదురైనప్పుడు మనకు ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి జాలి కలిగినటువంటి దేవుడు మనకున్నాడు అనేది ఎంత ఆదరణ ఇస్తుందో కదా. A God who says to us, don't cry, I am here for you, I love you, let me help you, trust in me. మీరు ఏడవద్దు, మీకు సహాయం చేయడానికి నేనున్నాను, మీరు నన్ను నమ్మితే చాలు అని చెప్పేటువంటి దేవుడు మనకున్నాడు కదా. You see, this scripture portion invites us to strengthen our faith in our Savior. ఈ వాక్య భాగం మన ప్రభువులో, మన రక్షకునిలో మన విశ్వాసాన్ని బలపరచడానికి సహాయం చేస్తుంది. It will give us confidence to face both life and death. జీవాన్ని, మరణాన్ని రెండింటినీ కూడా ఎదుర్కోవడానికి కావాల్సిన ధైర్యాన్ని మనకు ఇది ఇస్తుంది. You see, one day as believers, when our brief life on earth meets death, ఒక రోజున విశ్వాసులంగా మనకున్నటువంటి ఈ చిన్న జీవితం మరణాన్ని ఎదుర్కొన్నప్పుడు, when our brief life on earth colludes with death, మన ఈ స్వల్పమైనటువంటి జీవితము మరణాన్ని ఢీకొట్టినప్పుడు, the result will not be sorrow, the result will be victory and celebration. దాని ఫలితము దుఃఖం, విచారం కాదు గాని దాని ఫలితము విజయము, వేడుక. Therefore, like no one else in this world, we can face life with confidence and death without fear. అందుకని ఈ లోకంలో ఎవరికి చేతగాని విధంగా మనము మరి మన జీవితంలో మరణాన్ని, ఇలాంటి వాటిని ధైర్యంగా, సంతోషంగా ఎదుర్కోగలం. Like no one else in this world. లోకంలో ఇంకెవ్వడికి సాధ్యం కాని రీతిలో, however rich, however powerful, however influential they may be. వాళ్ళు ఎంత ధనవంతులు కావచ్చు, ఎంత సంపన్నులు కావచ్చు, ఎంత పలుకుబడి ఉన్న వాళ్ళు కావచ్చు. And so this Holy Week, let us grow. We remember we are not here to celebrate a festival. We are here to worship a God who brought us out of darkness and death into life. And let these thoughts change our life, change our attitude to life. ఈ రోజు ఈ సమయాల్లో మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం, మనం ఏదో పండుగలు జరుపుకోవడానికి కాదు గాని మన జీవితాల్లో ఉన్నటువంటి చీకటిని పారదోలి మనకు విజయాన్ని ఇచ్చినటువంటి మన ప్రభువుని ఆరాధించడానికి, పూజించడానికి మనము చేరి వస్తున్నామని గుర్తుపెట్టుకుందాం. Let us pray. I request Brother Simon or Vijay Kumar uncle to close in prayer. Yes. Simon, please. Okay. ప్రార్థన చేసుకుందాం. జీవాధిపతి అయిన మా దేవా, మీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం నాయన. మరణపు బలం కింద, మరణపు ముళ్ళు కింద మేము ఉన్నప్పుడు తండ్రి, మీరు మమ్మల్ని దర్శించి నాయన మమ్మల్ని ముట్టి లేపి ప్రభువా మమ్మల్ని సజీవులుగా చేసినందుకు మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. మీరు మా దేవుడుగా ఉంటే ప్రభువా మేము ఇంకా దేనికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదని తండ్రి, మరణాన్ని జయించి ప్రభువా మరణపు ముళ్ళుని విరిచినటువంటి ఈ శుభ గడియల్లో, ఈ శుభ శుక్రవారం దినాలలో తండ్రి మేము ఉంటుండగా ప్రభువా మరొకసారి మా కోసం మీరు చేసినటువంటి ఆ గొప్ప బలియాగాన్ని తండ్రి, ఆ గొప్ప శిలువ కార్యాన్ని మేము జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ మనస్ఫూర్తిగా తండ్రి మిమ్మల్ని స్తుతించి ఆరాధిస్తున్నాం ఆయన. మేము ఓడిపోయినటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు, మరణానికి మరి సమాధికి వెళుతున్నటువంటి ఆ మార్గంలో తండ్రి మీరు మాకు ఎదురైనందుకు తండ్రి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. మీరు మాకు ఎదురొచ్చి ప్రభువా మమ్మల్ని ముట్టి మమ్మల్ని బ్రతికించినందుకు మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ఆయన. ఈ లోకంలో మేము బ్రతికినంత కాలం ఆ విజయపు వేడుకను మేము చేసుకోవడానికి సహాయం చేయండి తండ్రి. మేము పరిస్థితులు ఎలాంటివి ఎదురైనప్పటికి కూడా తండ్రి మేము మీలో సంతోషిస్తూ ధైర్యంగా వాటిని ఎదుర్కొంటూ మా దేవుడు సజీవుడు అని మేము లోకానికి ప్రకటించే వారంగా ప్రభువా మాకు సహాయం చేయమని ఈ రాత్రి వేళ చేరవచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. కృప చూపించండి నాయన. మీకోసం మేము జయ జీవితాలు జీవించడానికి ప్రభువా, విజయం కలిగినటువంటి జీవితాలు జీవించడానికి సహాయం చేయమని మా ప్రభు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన నామమున ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్. You can pronounce yeah. Okay. Yeah. May the love of God the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, and the sweet fellowship of the Holy Spirit God be with us now and forevermore. Amen.